सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। इस वेले वड्डी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर तो। जम्मू कश्मीर के सोपोर दे विच अतवादी हमला होया है। जान ते खेड के जवान ने मासूम की जान बचाई है। 3 साल के मासूम नूं सुरक्षित बचाया गया है। हमले दे विच मासूम के नाने की ये जान गई है। हमले दे विच एक CRPF जवान भी शहीद होया ते 2 जख्मी होए ने। CRPF की पैट्रोलिंग पार्टी नूं निशाना बनाया गया सीगा। तुसीं मासूम दीयां तस्वीरां वेख सकदे हो। जवान दे वल्लों इस मासूम की इस दौरान जान भी बचाई गई है। सो वड्डी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के सोपोर तो, जिथे कि अतवादी हमला होया। जान ते खेड के जवान ने मासूम की जान बचाई है। 3 साल के मासूम नूं सुरक्षित बचाया गया। हमले दे विच मासूम के नाने की जान चली गई है। हमले विच एक CRPF जवान भी शहीद होया ते 2 जख्मी होए ने। तुहानूं दस दे कि CRPF की पैट्रोलिंग पार्टी नूं अतवादियों के वल्लों निशाना बनाया गया सी। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट आपको। तो जिस मासूम की जान बचाई गई है जवान के वल्लों अपनी जान से खेड के, उस मासूम की तस्वीर भी तुसीं अपनी TV स्क्रीन से वेख सकते हो। आपको हम लेके जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। आपको हम लेके जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। आपको हम लेके जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर दे विच ये अतवादी हमला होया है। जान ते खेड के जवान ने मासूम की जान बचाई है। तुसीं मासूम दीयां तस्वीरां भी वेख सकते हो। 3 साल के मासूम नूं सुरक्षित बचाया गया है। हमले च मासूम के नाने की जान चली गई है। हमले दे विच तुहानूं दस दईए कि एक CRPF जवान भी शहीद होया है। 2 जवान इस अतवादी हमले दौरान जख्मी भी होए ने। तुहानूं दस दईए कि CRPF की पैट्रोलिंग पार्टी नूं निशाना बनाया गया सीगा अतवादियों के वल्लों ते भारतीय फौज के जवानों के वल्लों भी CRPF के जवानों के वल्लों भी मुंह तोड़ जवाब दिता गया अतवादियों नूं। इस दौरान एक जवान के वल्लों अपनी जान ते खेड के एक मासूम की जान भी बचाई गई है। हालांकि इस हमले दौरान मासूम के नाने की जान चली गई है। सो रुक कर रहे हैं अगली वड्डी खबर का। नवां शहर सिख नौजवान के वल्लों की खुदकुशी के मामले दे विच हुण जथेदार ने नौजवान की खुदकुशी का नोटिस लिया है। CM नूं सिंह साहब के वल्लों अपील की गई है। दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मंग की गई है। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार के वल्लों SGPC नूं भी मामले दे विच कमेटी बनाउण दे हुक्म दिते गए हैं। खुदकुशी मामले दे विच कांग्रेसी विधायक ते भी सवाल उठ रहे हैं। तुहानूं दस दईए कि कल ही जिहड़ी खबर सामने आई सी, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਏ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ कार्रवाई की मंग की है। उत्थे श्रोमणी कमेटी नूं मामले दे विच कमेटी बनाउण दे हुक्म दिते गए ने। ਜਿਹੜਾ MLA ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ कि जल्दी तो जल्दी जो जिन्हें भी दोषी ने, चाहे कोई MLA है, चाहे कोई MP, कोई भी है, उन्होंने जो 302 के परचे के तहत जो अंदर किया जाना चाहिए।
ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ। कुछ सिरफिरे लोगों ने हेडलाइन चलानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने अब सोशल मीडिया में तो अपने अपने मालिक खुद हैं, खुद एडिटर हैं, खुद ही ओनर हैं और खुद ही सबसे बड़े ठेकेदार हैं सच के। स्वामी रामदेव जेल जाएंगे और एक आर्टिफिशियल जेल बना करके और उसके पीछे स्वामी रामदेव को बैठा दिया कि अब 7 दिन बाद स्वामी रामदेव सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। अरे भाई, ऐसा क्या गुनाह कर दिया? ये जो पूरी मानसिकता है ये हमें कहां लेकर के जाएगी? स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण 35 वर्षों से हम लोग देश और दुनिया के सामने अपनी सेवाएं कर रहे हैं और एक सामान्य जमींदार के घर में पैदा होकर के, एक सामान्य परिवार में पैदा होकर के पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी एक चौकीदारी, स्वामी रामदेव एक जमींदारी करने वाले अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा होकर के यहां तक आए। क्या किया? योग आयुर्वेद का यश बढ़ाया। अब कुछ लोगों को मिर्ची लगती है योग आयुर्वेद के, वेदों के, भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष से। ये तो ठीक नहीं है ना। अरे आपको आपत्ति है स्वामी रामदेव से, खूब गाली दो, हम तो गाली प्रूफ हो चुके हैं। आपको आचार्य बालकृष्ण से आपत्ति है तो खूब हमारी निंदा करो, तिरस्कार करो, लेकिन आखिर इतनी तो हमदर्दी रखो उन लोगों के प्रति भी जो बेचारे कोरोना से पीड़ित हैं, जो बीपी से, शुगर से, थायराइड से, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस से, रोमेटॉइड आर्थराइटिस से, कैंसर से पीड़ित हैं। आखिर ऐसे करोड़ों लोगों को जीवन दिया है पतंजलि ने। आज मैं आपके सामने बैठा हूं तो पिछले 3 दशकों में 10 से 20 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 200 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया के लोगों को योग आयुर्वेद के जरिए मैंने एक स्वस्थ जीवन की दीक्षा दी है, एक आध्यात्मिक जीवन पद्धति में उनको ढाला है। लोगों के स्वभाव में मैंने योग को सम्मिलित किया है। और ये कौन सा गुनाह कर दिया भाई? लेकिन आज उनके मंसूबों पर पानी सा फिर गया है जब आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्रिएट कार्य किया है, माने एक अच्छी पहल की है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है और कोरोना से तड़पती इस मानवता के लिए पतंजलि ने एक राइट डायरेक्शन में जो काम करना शुरू किया है, अब उसकी मैं नहीं कहता कि प्रशंसा कीजिए, हमें सत्कार की चाहना नहीं है, लेकिन तिरस्कार तो मत कीजिए। यहीं से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि आखिर जब आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि भाई पतंजलि ने जो 23 जून को कोरोना के संदर्भ में जो रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया। उसमें 3 दिन में 69%, 7 दिन में 100 के 100% पेशेंट नेगेटिव हो गए। उसका पूरा डेटा हमने आयुष मंत्रालय को दे दिया। उसके लिए जो भी रिसर्च के लिए अप्रूवल से लेने थे, सीटीआरआई के अप्रूवल से लेकर के
वो सारे के सारे अप्रूवल्स भी हमने आयुष मंत्रालय को सबमिट कर दिए और इस पूरे ट्रायल में ये देखा गया कि सबसे बड़ा खतरा होता है कोरोना पेशेंट्स में। जब कोरोना हमारी बॉडी के अंदर उतरता है तो हमारे लंग के अल्वोलाइज को ऑक्युपाई कर लेता है और एक कोरोना का जीवाणु अंदर गया तो वायरस अपना संक्रमण कैसे फैलाता है। साइटोकाइंस का एक तूफान खड़ा होता है अंदर। एक कोरोना अपनी जैसी हजारों फिर लाखों कॉपियां तैयार कर लेता है और इसका पता लगता है IL-6, TNF अल्फा और CRP बढ़ने से। हमने पेशेंट्स के अंदर देखा कि सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं, बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल हो रही हैं। जो भी कंट्रोल ग्रुप में जो प्लेसिबो ग्रुप था उसकी तुलना में, जिनका 282-300 तक जिनको IL-6 लेवल हो गया था वो 1, 2, 3, 4, 5 लेवल पर आ गए, सीधा लगभग 300 से 3 पर आ गए। ये बहुत बड़ी बात है, इस साइटोकाइंस के तूफान को कंट्रोल करना। फिर इसके जो भी वायरस लोड हैं या और दूसरी जो चीजें क्या क्या उसके अंदर भीतर परिवर्तन हुआ रोगी के अंदर, उसका पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है और किस तरह से कोरोना के सिम्टम्स के ऊपर, उसके व्यक्ति के सिस्टम के ऊपर ये औषधियां काम करती हैं आयुर्वेद की। जो भी देखना चाहे उस क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की पूरी रिसर्च वो हमने आयुष मंत्रालय को जमा की हुई है। अब जब सारे अप्रूवल से लेकर के आयुर्वेद को क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के जो भी पैरामीटर्स मॉडर्न मेडिकल साइंस ने सेट किए, स्वामी रामदेव ने पैरामीटर्स नहीं बनाए हैं, आचार्य बालकृष्ण ने पैरामीटर्स सेट नहीं किए हैं, ये पतंजलि के बनाए हुए पूरे प्रोटोकॉल्स नहीं है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो प्रोटोकॉल बनाए उन ਸੋ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तख्त साहब जी तो ही सारे नौजवानों ਨੂੰ, सारी सिख कौम ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੇ IG ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੀਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ IG ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਕਿਓਂ ਆਏ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਲਈ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੰਦੂਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਟਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਚੋਰਸ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਸੀ ਬਜਰੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਮੜੇ ਦਾ ਚੋਰਸ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਿੱਲਿਆ ਮੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਪੱਥਰ ਤੇ ਸੀਮੜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਜੀ, ਗੁਟਕਾਏ ਬਣਾਏ ਸੀਮੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੋਕਿਓਂ ਜੀ। ਕੋਰੀਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ, ਕੋਰੀਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਫਟਿਆ? ਹਾਂਜੀ। किस तरह का पत्थर सीगा? पत्थर सीमेंट बजरी का। यहाँ पे
एक जूस और फास्ट फूड की दुकान है जो कि राजू नाम का शख्स अभी ऑपरेट कर रहा है, इसका जीजा करता है। उसने उसकी दुकान पे कुरियर से रिलेटेड छोटू राम करके जो थे वो 3 कुरियर्स लेके आए। उनका जो साथ में भतीजा था वो अपनी फ़ोटोकॉपी करवाने लगा। उस दौरान वो यहाँ पे इस जो फास्ट फूड शॉप है इसके जस्ट बाहर बैठे, और जब वो बैठे तो उस दौरान ही सडनली एक धमाका सा हुआ जो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम। हमारी फोरेंसिक टीम स्टेट की आई हुई है यहाँ पे, वो सारा का सारा इस चीज़ को गहन जांच कर रही है, साइंटिफिकली करी जा रही है। अपनी तरफ से हमने पूरी तफ्तीश शुरू कर दी है। कोई इस तरीके की सैबोटाज एक्टिविटी नहीं लगती, पर वेरियस एंगल्स ध्यान में रखते हुए हम इस पर पूरी तफ्तीश कर रहे हैं। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਿਆ? ਪਰਮਿੰਦਰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਸੀਗੀ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਅਰ ਬॉय ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੇਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਪੈਡ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੀਪੈਡ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੀੜੀ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਗਿਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਬ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਆਈਜੀ ਰੇਂਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪਕ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪਏ ਬੋਝ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 6 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 12 ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 6 ਪੈਸੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ HVAC ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 7 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕੋਚ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਪੈਸੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 12 ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ।
ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਬੜੋਤਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਯਾਤਰੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਮ ਯਾਤਰੂ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਰ, ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਕੀ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਡੇ। ਤੇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ, ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਤਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਤਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਰ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਤਬਕਾ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਵਾ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਸਾਂ ਉਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਸ ਖੜੀ ਹੈ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾ 3 ਆਈਆਂ ਤੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈ 7:34 ਦੇ, ਫਿਰ 5 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਣ 15-20 ਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਗੇੜਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ, 7-14 ਜਾਣਾ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਲਾਈ 7:34, ਉਹ 'ਚ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ? 30 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੇਲ ਔਰ ਪਰਚੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਖੰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ ਪਾਰਟ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਲੌਕ ਪਾਰਟ 2 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਖਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਅਨਲੌਕ ਪਾਰਟ 2 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਜਿਮ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਨਲੌਕ ਪਾਰਟ 2 'ਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਧਰ ਅਨਲੌਕ ਪਾਰਟ 2 'ਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਤ 9 ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਟਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। फिलहाल इत्थे रुकदे, छोटी जी ब्रेक ਲਈ जल्द हाजिर होने इस ब्रेक बाद।